مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من السلسلة الوثائقية الرياضية لا كازا دي سبور. كرة القدم ليست مجرد رياضة تلعب فوق المستطيل الأخضر فقط، بل هي أجمل وسيلة تقرب بين الشعوب، وأحسن مثال عن ذلك تواجد لاعبين ومدربين في مختلف البطولات العالمية. في هذا الوثائقي ستعيشون معنا قصصا لأجانب اندمجوا في البطولة الجزائرية، تألقوا فيها، والأجمل من ذلك تعرفوا عن قرب على المجتمع الجزائري. كرة القدم بعيون الأجانب، وثائقي سهرة اليوم، تابعوا معنا. بطولة باش تكون التسويق تاعها مليح لازم تجيب لاعبين اجانب في المستوى، مش انك تجيب لاعب اجنبي انت عندك احسن منه. لازم اللاعب الاجنبي كيجي يكون احسن من اللاعب اللي عندك ويعطيك قيمه للبطوله. انا نقول باللي حتى فاني من الجانب الاستثماري انك الفرق اللي عندها قال دي بون ريكروتور وعندها امكانيات تقدر تنفستي في دي جوار انترناسيونال اجانب يجوا لهنايا. الاولى سي بور ليماج تاع الشامبيون، والدوزيام انك تكون ترانزيت لاوروبا، لانه اللاعب الافريقي مطلوب بزاف في اوروبا، ولما يدير موسم مليح هنا في الجزائر يقدر ينعش خزينه الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم، مرحبا بكل اخواننا الجزائريين. نبيل معلول لاعب كرة قدم سابق في الترجي الرياضي التونسي، المنتخب التونسي، عدة منتخبات اخرى، المنتخب الكويتي، المنتخب السوري، عدة فرق اخرى في تونس وخارج تونس. الفكرة انه بواتر كو بوزيتيف، معناها ما فماش الكلام. اذا كان الجمهور الجزائري والمسؤولين الجزائريين يحبوا الفرق الجزائريه اولا معناها تلعب الادوار الاولى في الكؤوس الافريقيه سواء في الشامبيونز ليج ولا في الكاب، خاطر انت لي زيكيب الجيريان كانوا ليزي بارابور وزوتخ ناسيون اللي عندهم 4 و5 و6 و7، معناها يا دي كلوب عندهم 8 étrangers sur le terrain في les matchs de Coupe d'Afrique. Tu ne peux pas rivaliser avec eux, mais le choix est très important. تجربة جديدة هي، كانوا قبل معناها 3 لاعبين فقط تو أصبحوا 5 لاعبين. لو شوا est très important. Patrice Baumel, 46 ans. Je suis né dans le sud de la France, à côté de Marseille, issu d'une famille populaire. Un papa et une maman qui travaillaient et qui étaient passionnés de sport. Et dès mon plus jeune âge, j'ai été élevé sur les terrains de foot. Mon père était joueur et puis après entraîneur d'un bon niveau régional. Et c'est vrai que j'ai été vite bercé dans un milieu sportif où j'ai pu être dans le plus grand club gardois, Nîmes Olympique, où j'y ai joué 12 ans, jusqu'à stagiaire pro, mais en même temps les études, donc le bac et puis la fac de sport à Montpellier. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai ressenti vraiment l'attraction de ce métier d'entraîneur. Je savais que je voulais être entraîneur et non pas footballeur. بالطبع الاسم هذايا قبل كل شيء معناه اللي اشوفال ما بين تونس وما بين الجزائر، هذايا اللي كي بروف انكور معناها بالنسبه لي جرون بارون نتاعي دوريجين الجيريان. الاقدار شاءت اللي نحط ساقيا في الجزائر من 2007 لا بروميير فوا. C'était comme un signal de destin quelque part. Petit à petit من بعد 7 ans après زدت رجعت une autre fois على بوابه من بوابه اتحاد بالعباس. ومن وقتها ريغوليرمون راني معناها براتيكمون توت لي زاني نخدم في البطوله الجزائريه، وهذا شرف وفخر ودو لوتر كوتي زاد مكتوب. Bon, les débuts des Ougrana dans le football, c'était le premier club qui est la SOA. C'est dans ce club que j'ai évolué avec Pat Evra, le joueur de l'HLF.
Ouais, ça s'est très bien passé. J'ai évolué dans presque toutes les catégories là-bas, que ce soit avec les U17, les U20 et aussi l'équipe première. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas dans la ligue professionnelle ivoirienne avant d'être transféré à la SEC Mimouza, qui est le club majeur de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, le premier contact, c'était entre préliminaires de la Ligue des Champions contre le CRB. C'était quand même une expérience assez enrichissante parce que ça concernait une compétition majeure ici en Afrique. Donc c'était quand même deux très bons matchs, que ce soit à l'aller ou aussi au match retour. Tout d'abord, merci à vous. Je reprends au nom de Agbanyo Yao Marcel Evra, joueur international du Togo. C'est un plaisir pour moi d'être ici à la SO Chilef. C'est tout un plaisir pour moi, pour un attaquant de marquer son premier but au championnat. Du coup, c'est un bon match pour moi. Je suis encore plus. C'était mon premier aventure en tant que professionnel. Du coup, je ne connaissais pas assez le club. On m'en fait pas du club quand même, mais je voyais quelques vidéos de la part de mon manager, de mes coachs. Du coup, ils me font pas du club. La manière dont ça va dans le club, je me suis un peu renseigné par rapport aux mes prédécesseurs qui ont essayé de passer par les clubs à Maghreb. Ils m'ont donné des conseils. For this opportunity, I really appreciate. My name is Edwin. I'm a football player. I play in ISO Chilef here in Algeria. Bon, le premier contact, je pense que quand j'étais au Congo, il y avait le contact de Constantine. Il y avait le contact de Constantine, hein, je parlais avec le manager et je parlais directement aussi avec le président, leur président. Après, je viens de parler avec le président de Yuzma. Il m'a proposé beaucoup de choses et j'ai aussi un grand frère, Issama Peko. Il était le capitaine du TP Mazembe avant qu'on était ensemble avec lui. Et il m'a dit, Kevin, Yuzma, c'est une grande équipe. Yuzma, vraiment, il y a beaucoup de supporters là-bas, tout ça marche bien, tu vois, il faut aller là-bas. Je lui ai dit, ok, ça va. Et j'ai continué à parler avec le président. Le président m'a proposé beaucoup de choses. Non, viens, tu seras à l'aise, tu seras très... Donc, il m'a proposé des choses que j'avais aimé ça. Et du coup, j'avais choisi Yuzma. Le premier contact, c'était, on peut dire, après le CHAN. Voilà. Déjà, je pense que c'est après cette compétition que l'entraîneur Patrice Baumel a pris ses services dans ce club-là. Donc c'est après cette compétition que les premiers contacts ont débuté. Voilà. Il m'a fait part de son projet et tout, à quel point il était très intéressé à ce que je vienne et tout. Bon, le Mouloudia, c'est un club assez spécial. Voilà. C'est un club vraiment qui est difficile à refuser. Donc déjà, en même temps, le projet que le coach m'avait fait part,
déjà je m'étais assez renseigné sur le club, que je connaissais ce club auparavant. Donc voilà pourquoi j'étais très intéressé à l'idée de venir rejoindre ce grand club. والله بصراحة معناها ما كانش في برنامجي ولا في انه باش نلتحق بالبطولة الجزائرية، لانه كانت فيه برشا عروض ممكن في العشر سنوات الأخيرة من عدة فرق جزائرية، لكن المكتوب ما كتبش. أنا كنت موقع معناها مع نادي الكويت الكويتي لظروف معناها خارجية، معناها ما كملتش مع نادي الكويت الكويتي. اتصل بي سي عثمان رئيس النادي في استشارة، قال لي عندك الرغبة؟ قلت له لا بصراحة. جا لتونس تقابلنا في 24 ساعة، اقتنعت بالمشروع نتاع اليو اس ما، الفكر نتاعو. Ils peuvent dormir en attendant d'avoir Zeralda. والله هي معناها نعرفوا اللي المرحلة الأولى مع اتحاد بالعباس كانت مرحلة اللي كنا معناها on a construit une équipe وقت اللي تحت l'équipe de Ligue 2, on a formé un bon groupe. C'était une très bonne كيما نقولوا expérience, تجربة مليحة. On a produit du beau jeu. De l'autre côté, c'est un passage في غليزان اللي غليزان معناها on a fait une saison pleine avec un départ نسكل تعرف اللي كنا avec moins 6 points, avec des matchs pas joués, avec des joueurs pas qualifiés. Avec ça, رانا شدينا كما نقولوا حتى la fin de la saison. تحصلنا على 42 نقطة في 26 مباراة. من بعد مولودية وهران عملنا زاد une saison pleine, une saison اللي 17-18 كانت معناها لحد الوقت le record de points في championnat avec 16 équipes avec 45 points. السيزون اللي بعدها كنت في شبيبة بيجاية والفريق معناها كان في الليج 2. كنا معناها حاولنا ضمان البقاء قبل كل شيء، ومن بعد بيتي بيتي لقينا رواحنا نلعبوا حتى اللي لحقنا لا فينال نتاع لا كوب دالجيري واللي معناها بينا وجه مشرف. دونك يا هذوما لي كلوب اللي بلوز او موا درنا معاهم ان باركور اللي دابور خذينا ان غران بليزير في الجو وتحصلنا على النتائج وعملنا جروب اللي الناس الكل معناها كي تتفرج فيه يعجبها نوعيه اللعب والنوعيه سورتو كومون سو كومبورتي سور لو تيران. L'adaptation, le premier jour de l'entraînement, l'adaptation avec mes collègues, je pense qu'ils sont vraiment... J'étais bien accueilli, et à commencer par le comité, et même le staff technique et les joueurs aussi. J'étais vraiment bien accueilli par les joueurs. Ils étaient gentils avec moi, je peux dire surtout Boukachouch. Bon, il est comme mon vieux, je peux dire. Donc, il était vraiment gentil avec nous, il nous a proposé des choses, il a dit comme vous êtes ici, il faut faire des efforts, c'est comme ça,
Les fous du championnat, ça ne sera pas facile. Non, mais pour Zouk, pour Zouk, je suis d'accord. Bon, l'adaptation s'est faite de façon rapide. Vraiment, on dirait alhamdoulilah. Comme on le dit, je ne m'y attendais pas. Bon, c'est le foot aussi, hein, voilà. Il y a des deux côtés, il y a le côté positif et puis aussi le côté négatif. Voilà, souvent l'adaptation peut prendre du temps dans un club aussi huppé que le Mouloudia. Mais bon, ça a été de l'autre côté, ça s'est fait de façon rapide. Voilà, j'ai su m'adapter, m'intégrer rapidement dans le groupe. Il y a mes coéquipiers aussi qui ont facilité l'intégration et aussi l'entraîneur qui a énormément contribué à ma progression depuis que je suis arrivé. وثم حاجة أخرى ناخذوا مثل نتاع نقولوا راجل شيخ في المدخل نتاع المدينة. قبل الناس كانوا معناها يسافروا بزاف على رجليهم ويديكوفريو. دونك مر عليه واحد قال له اسمح لي شيخ نجم نسألك؟ قال له ايه؟ قال له حبيت نعرف انا راني جاي من بعيد وراني المنطقة هذيا والمرة ندخل لها، حبيت نسألك الناس لهنا كيف راهم؟ ملاح ما همش ملاح؟ قال له وليدي انت وين كنت؟ الناس كيفاش كانوا معاك؟ ملاح ولا مش ملاح؟ قالوا لا كانوا معايا ملاح. قالوا لهنا نفس الشيء، الناس لهنا ملاح كوم يلفو. اي مدة اخرى تعدى عابر سبيل من غادي الشيخ السلام عليكم حبيت نسألك راني زاير ومتعدي من هنا، حبيت نعرف اسكو الناس هنا كالعادة ملاح مش ملاح يستقبلوا يفرحوا. قال له انت وين كنت؟ الناس كيفاش كانوا معاك؟ قال له الحق ما عندي شوية قلق. قال له لهنا نفس الشيء، حتى لهنا الناس يقلقوا بزاف. دونك في الحقيقة هو الإنسان على حسب قلبه، على حسب نيته، على حسب الكاركتير والتعامل متاعه ينجم يلقى ترحاب كما ينجم يلقى كما نقولوا استنفار من عند الناس. Exactement, c'est très important, surtout dans les clubs avec énormément de pression comme le Mouloudia. Je pense que la personnalité compte beaucoup, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Il faut montrer en même temps de quoi on est capable grâce au talent, mais aussi avoir de la personnalité, que ce soit avec les coéquipiers, avec l'adversaire et aussi en dehors du terrain, c'est assez important. صباح الخير. الخير. Moi, coach, qu'est-ce que je peux faire pour que vous, joueurs, vous soyez dans les meilleures conditions? Après, le travail, je décide. La stratégie, l'équipe, le choix des hommes, des joueurs, les changements, c'est mon travail. Mais comment on s'entraîne, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, les joueurs? Il y avait une relation fraternelle, paternelle, de famille. Et ça a adhéré et tout le monde m'a dit « Waouh, avec ces joueurs que tu avais, comment tu as pu tenir ?» Bonjour, moi c'est Florian Gauthier, je suis un journaliste sportif français, animateur de l'émission De Nuit avec, car je passe de nuit chez des sportifs et des sportifs de très haut niveau. Alors comment j'ai trouvé l'adaptation de Monsieur Patrice Baumel à la tête du Mouloudia? Moi je l'ai trouvé hyper dans son élément. Il a tout de suite pris le pouls de l'équipe, de la ferveur du pays. Et il a su tout de suite comment manager l'équipe, trouver les bons mots. Je trouvais qu'il a toujours eu des bons discours et qu'il savait vraiment bien parler aux joueurs. Il est entouré d'une très belle équipe en plus. Hein. Il y avait une très belle équipe autour de lui. Je parle des joueurs mais aussi et surtout de son staff. Et donc tout le monde a travaillé de façon très intelligente avec le président aussi, hein, Monsieur Hakim Rejem, que je salue. Tout le monde était vraiment à sa place. A country that speaks English is a bit difficult, I don't want to lie. And if you don't know French, also, like me, I came here, I didn't know Arabic, I didn't know French. I came from a country that is English speaking. So, first and foremost, I didn't have a problem because I knew that Algerians don't speak much English.
just small. I accepted that. All that I wanted was for the people to treat me well, so that I can also learn the language also. So, alhamdulillah, everybody treated me well. And now I can speak a bit of Arabic and a bit of French, so I'm good. Déjà, au passage, Edwin, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. C'est un joueur qui a énormément de qualités. Donc, au passage, je le salue. Au niveau de la langue, c'est assez important. C'est très, très important dans ce milieu qu'est le football. Parce que ça fait partie aussi de l'adaptation. Comment pouvoir communiquer avec ses coéquipiers une fois que vous êtes dans un pays étranger et que la langue est assez différente de ce que vous avez l'habitude de voir auparavant. Donc il faut vite s'adapter et puis essayer d'apprendre rapidement cette langue-là. C'est ce qui permettra de faciliter la suite dans ce club. شوف حنا نتلاقاو مشكل في اللغه برك بان لو ميساج يوصلوا اذا كان بالفرنسيه نقدروا نكملوه بالعربيه نورمال بالانجليزيه لازم يكون اجتهاد منا ولا اجتهاد منه باللو ميساج شي maybe 3 or 4 at first when I first arrived. But when I first arrived, only Super Mohamed Aloshish, he was the one who was speaking a bit of small English, and also Fetouhi Islam, the one who is in Saura now. He was also speaking small English, so they helped me most of the time. They helped me, yeah. كيف فيسا أروى رو الثاني ما تقول يلا ايش هي شوف التأقلم سي براتيكمون اون نوفيل نيسونس بريسك ولادة جديدة. هذاك علاش ثم بريسك ان ديلي بريسك نتاع 9 اشهر تخليهم الواحد اللي جاي كاريمون من بيئة أخرى، من محيط آخر، من بشرة، من تقاليد أخرى باش يتأقلم في بلاد. لازم تصبر عليه سورتو اللاعبين. Je peux dire la phase aller ça a été un peu très difficile pour moi. J'ai marqué juste 3 buts. Du coup, je me suis mis en question. J'ai essayé d'aborder avec mon manager qui était on peut dire encore mon épaule. Il m'a soutenu dans ces moments difficiles. Il m'a donné beaucoup de conseils. En tant que ancien joueur, il m'a donné beaucoup de conseils de rester calme. I saw that confidence when I was injured. And also, they had the faith, they believed in me. Normally, when you sign somebody who is new in the club and they get injured in the first 5 matches, they spend 5 months without playing. Normally, it's difficult. Like the management will get frustrated, and it's part of football. But they were patient. They believed in me, even though I played only 5 games. But they still believed in me, and they gave me the opportunity once I recovered, they gave me the opportunity to continue to play. La veille du derby, en effet, j'ai eu la chance d'aller à Bab El Oued pour voir l'ambiance. Moi, j'étais venu vraiment pour ça, principalement, voir la ferveur. Et on m'a dit, voilà, des jours avant, tu verras les supporters, les ultras des 2 camps préparent des tifos, mettent l'ambiance, etc. J'ai eu la chance que Patrice Baumel s'entende parfaitement avec son chauffeur, que je salue, qui lui connaissait très bien Bab El Oued et avait des amis là-bas. Et j'avais trouvé ça phénoménal. C'était dans les petites rues de Bab El Oued. Dans des escaliers, tout ce monde regroupé, certains sur des toits, on sentait qu'il se passait vraiment quelque chose, une vraie énergie, où tout le monde était là vraiment pour l'amour du club, du Mouloudia que j'ai vu, et j'ai trouvé ça, c'était hypnotique, comme si on était dans un film. Ces vestiaires, on aurait dit des gladiateurs, le stade, j'ai jamais vu ça de ma vie, le stade vrombissait, on était là, il y avait des barreaux, quand on arrivait tous les jours à regarder à travers les barreaux comme ça, c'était assez exceptionnel, on aurait vraiment dit des gladiateurs qui allaient rentrer dans l'arène, dans ce magnifique stade du 5 juillet. C'était les frissons, c'est-à-dire que vraiment, au-delà de la causerie, en fait, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler quand on entend le stade vibrer comme ça, avec au bout ce fameux titre attendu depuis tant d'années. J'étais obligé pour cette interview de mettre évidemment
j'allais dire le maillot, la veste du Mouloudia qui a été généreusement offert par le président. Vraiment, j'insiste là-dessus, sur l'accueil qui m'a été réservé. C'était sensationnel. On m'a logé, on m'a donné des équipements, on m'a offert un maillot. Je ne pouvais pas mieux rêver. Alors, je m'attendais à une ambiance de folie. J'ai été encore plus surpris, agréablement surpris. C'est vraiment la première fois que j'ai eu autant les frissons. À côté, je ne peux même plus quasiment aller, moi qui suis fan du PSG, au Parc des Princes, tant l'ambiance est ridicule à côté. Non pas que l'ambiance au PSG soit ridicule, mais par rapport à ce que j'ai pu voir, c'était dérisoire. Ah, c'est clair que cette célébration ne restera à jamais. Mais je pense que c'est une célébration qui m'est venue comme ça par la tête. Et puis, c'est après le match, je me suis rendu compte que c'était une célébration assez spéciale. Donc, ça m'a fait quand même beaucoup de bien. À chaque fois quand je vois la photo, ça me rappelle du but et de ce match aussi spécial. Parce que pour un joueur étranger, marqué dans un match comme le derby, ça reste dans les mémoires. Donc, vraiment, et puis en plus, un match qui détermine la suite de la saison avec le titre. Quand j'y pense, ça me donne que de la joie dans le cœur. Et puis je remercie le bon Dieu d'avoir permis que je sois cette personne qui a pu faciliter cela. Mais sans le soutien et puis l'aide de mes coéquipiers, je pense que cette saison n'aurait jamais pu être comme elle était. Et je ne m'attendais pas également à un tel niveau sur le terrain. Alors j'avais aucune idée du niveau du foot algérien et je ne pensais pas que ça jouait si bien. Je t'ai dit, toutes les victoires et ce titre à eux, je suis ému parce que c'est beaucoup de travail. On ne peut pas trahir les supporters. Pourquoi ça a pris qu'on a eu 66 000 supporters en moyenne à la maison l'année dernière, qu'on a été invaincu en championnat? C'est parce que les supporters se sont identifiés à des joueurs. Moi, on m'a dit, j'ai des posters de certains joueurs dans ma chambre, chose que ça faisait des années que je n'avais plus. J'avais des joueurs étrangers, des grands joueurs, j'avais des Ronaldo, des Messi, mais j'avais plus des joueurs algériens, des gamins qui me disaient, j'ai des posters de l'équipe du Mouloudia dans ma chambre. C'est clair que j'avais assisté à plusieurs matchs, j'avais même joué contre plusieurs équipes, que ce soit en compétition africaine, que ce soit avec l'équipe nationale des jeunes. Mais le peuple mouloudien reste assez spécial, que ce soit en Afrique et même à travers le monde. Donc peu importe ce qui se passera, peu importe le temps que je passerai dans ce club-là, vraiment ils resteront gravés à jamais dans mon cœur. Voilà, c'est un public qui m'a tellement adopté que je ne sais pas comment exprimer cet amour-là. C'est tellement grand. Et au passage, je ne cesserai de leur dire merci pour le soutien qu'ils ont toujours apporté à ce club-là. Puis à moi personnellement, et puis ça me donnera toujours la force et la motivation pour continuer à donner le meilleur sur le terrain afin de toujours leur donner de la joie. بالعربي كمال بوسعيد عبد القادر مهيت سوا إدوين توفيق عدادي عليان ياسين محمد السويبة اللاعبين الأساسيين الذين يتلقون التحايا. مضايق بلاعبين اثنين يتمكن من التمرير تعود الكرة مرة ثانية لكن تجمع للدفاع ومهيت سوا يتمكن من هذه الكرة. إدوين تمكن من هذه الكرة لكن يرتكب عليه الخطأ بعد هذا التدخل بهذه. You know, at first I didn't understand how big Coupe d'Algérie is. It's very important for Algerian people. Yes. So before the final and I think in the semi-final, demi-final and maybe, before the final, I was talking to my friends. I have friends here who don't play football. They are not players, but I usually spend most of the time with them. So they were telling me, no, Coupe d'Algérie is very important more than the champion. I said, what? The league is, the cup is more important. I said, yes. We like the cup. We want the Coupe d'Algérie. I said, okay. I don't understand, but okay, we will see. Yes. In the final, when you go to the final, the president comes to the final. I say, huh?
okay. But then when it actually happened, I was like, ooh, this cup is big. مويتسوا مضطر العودة إلى الوراء إلى لوشيش موجودة في كرة القدم. شوف هذه اللقطة، مويتسوا في وضعية مناسبة جدا لكنه ربما لم يكن يدرك الموقع الجيد اللي كان موجود فيه وكأنه متفاجئ. فريق جمعية الشيف يلعب بذكاء، المراوغة، البحث عن الخطأ، احتفاظ بالكرة، ثم تمريرات ثنائيات وثلاثيات. The president is coming to watch this final and to have the privilege of shaking his hand, this is really big. الذي خسر الكأس سنة 2019 مع شبيبة بجاية ضد فريق شباب الوزداد، اليوم يفوز البوتسواني موهيتسوا. أشرف عبادة، فاتح عاشور، عقيب جوبا. And when we won the after the final, when we were getting the medals, he just said I'm a good player and I should continue playing like very well and continue being serious with football. So I really appreciate it. And it was something big for me. It was something big also from the country where I come from, because we are not really a small country, but small in population, just only 2 million people, and we don't have many players outside the country. So for me to come and play in Algeria, and in the first season I win the cup, it was, you see Hamra. Yeah, he also speaks a bit of English. So it was the greatest pleasure. It was something that I really thank God for, and I thank the administration of Voice of Schiller for the opportunity, even for the patience when I was injured. They still believed in me. So I was really happy. I don't know. واش نقول لك، ماذا بيا يقعد في الفريق ما يروحش. ما شاء الله ينبيس ميترس في الوسط، صح عنده قيمه في الفريق، لاعب دولي، نتمناو له النجاح لانه مازال جون وعنده لا كوب دافريك يلعبها، سواء سون كاليفي في لا كوب. نقول لاعب عنده قيمه في الفريق. انا ماذا بيا يزيد يقعد، يزيد رونوفلي ويقعد في الفريق هذا ويعطوا له قيمته. Yeah, no, it's a privilege to always work with the coaches, and also a coach who has played football before. So now it makes it easier for him to understand me, and also to understand maybe how I feel when I say I'm tired, because he also played football before. So the relationship is good, I don't want to lie, and also just with everyone, the relationship is good. Oui, le coach Sami Zawi, c'est un coach très bien. Il a su canaliser les joueurs au début de la saison jusqu'à ce niveau, de bien encadrer tous les joueurs, essayer de placer les mots qu'il faut pour essayer d'encourager tout le monde, donner la confiance à tous les joueurs. Et du coup, ça ne fait que une bénéfique pour nous. الصورة للذكرى والذكرى تنفع هؤلاء الأنصار الذين يطالبون بتجاوز عقبة هذا الفريق لاعب الخلوق الذي يطمح لأن يقود المولودية اليوم في هذه المباراة. Pour ce match-là, on l'avait entamé avec beaucoup de confiance. Voilà. On a encaissé un but. Après, nous sommes revenus au score. Et le deuxième but, j'ai été même le fautif parce que j'avais oublié un joueur au marquage pour le but qu'on a encaissé au corner. Après, j'ai eu quelques occasions où je pouvais revenir au score et tout. Mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Même avant la fin de la première mi-temps, j'ai eu encore une occasion que je n'ai pas pu concrétiser. Et ainsi, la suite de cette action, on a encaissé le troisième but. Donc, quand nous sommes rentrés, je me suis fait un peu dézinguer par le coach. Il a mis cette première mi-temps sur ma tête, que j'étais le responsable et tout. Mais je l'ai pris de façon positive parce que voilà, c'était un match aussi important pour la suite et puis le titre. Mais je n'ai pas oublié, c'est Youssef qui est venu auprès de moi et puis m'a dit « Zougrana, c'est vrai que tu n'as pas encore marqué, mais tu vas marquer ce soir. Donc reste positif. Pense plus à ces occasions-là, tu vas marquer. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ça fait combien de matchs? J'essaie, mais je n'arrive pas, je ne marque pas. » Et puis tu me dis c'est aujourd'hui que je veux marquer. Ce match précis où on est sous pression et puis le coach me met tout par-dessus la tête. J'ai dit, bon, je suis rentré et quelques minutes après, je vois que je marque.
ربما من هناك تمر الكرة دائما داخل المنطقة. يا سلام يا سلام يا للروعة يا له من هدف. لا الإثارة إنها المتعة إنه جنون الكرة إنه زوكرانا. زوكرانا يعود بمولودية في هذا الوقت بداية وهي محاولة وهي تسديدة. J'étais en train de le chercher dans le stade, mais malheureusement, je ne savais pas où se trouvait parce que vraiment c'était un match assez spécial. Et quand je pense, ouais, vraiment c'était un joli but que je ne vais pas oublier de sitôt, c'est clair. بوخنيف كسكينة علي لمصطفى يوسف. Oh, j'aime beaucoup le peuple algérien. Ils sont beaucoup très exigeants, mais je les comprends. C'est le foot qui le demande comme ça. Je peux pas dire que non, ils sont trop indulgents. Non. C'est le foot qui a essayé de changer comme ça. Du coup, eux, ils essaient de mettre leur football en avant. Du coup, je les félicite beaucoup pour leur apport par rapport au football algérien. يحب اللاعب الباهي، يحب الريزولتا الباهي، ما يحبش الملاعب معناها يبدا تاعب، الملاعب توجور ان فورم، ليكيب ديما تربح، اون بو با معناها غاني توت اون سيزون، يا دي كونسيديراسيون، فما حاجات تدخل في عين الاعتبار، كيما احنا معناها تعدينا بفتره صعيبه برشا، لي تروا اتاكون تاعنا 4 اتاكون تاعنا نيتي با لا، اسافوار معناها غيلاس معناها ابسون، كان غشه ابسون، كان سيكو ابسون، كان اسماعيل بالقاسمي ابسون، سي تري ديفيسيل معناها باش تعوض، وما زلنا نعانيو الى حد الان معناها كيلكو بليسور، مي اون اي سور لو بون شومان، اون اي بروميي في الجروب نتاعنا نتاع الكوب دافريك، سي اون غاني ان شاء الله باذن الله لي ماتش دو روتار نتاعنا نكونوا بروميي زاده، لوبجيكتيف ان شاء الله اتان. On va jouer sur tous les titres اللي موجودين ومقترحين إن شاء الله. Et j'ai ressenti que je vais marquer les buts. J'avais même dit ça, même les entraîneurs, que je vais marquer, même d'autres joueurs aussi, que je vais marquer contre l'équipe de Stade Tunisien. Par rapport au message que le joueur là, le milieu du terrain, je ne connais pas vraiment son nom, le message qu'il avait passé avec les insultes, ça... Donc j'étais vraiment choqué. Même vous avez publié avant le match que les supporters se demandent ça sera votre tête. Oui, j'avais publié ça et quand c'était en Tunisie, donc j'étais vraiment étonné de jouer à l'extérieur avec beaucoup de supporters comme ça, vraiment, j'étais choqué. Et c'est pour cela que je vais publier ça. Venez, on va faire après le match. Je suis leur père, leur frère, je n'ai pas, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de حاجز بيني وبين الملاعبيه نتاعي. جو دي سكو جو بونس، يا دي ليميت يعرفوهم كي بوف با ديباسي، فما حاجات نخليهم يتعداو، فما حاجات ما نخليهمش يتعداو، مي لو بلوز امبورطون سي كو عدم المساس بالجو العام نتاع الجروب، سي لو بلوز امبورطون. لو بلوز امبورطون سي كو ديما يقعد فما تجانس، فما احترام، ولو بلوز امبورطون كيفاش باش توصل وتقدم معناها الروندمون نتاع اليو اس ام. كما نقولوا تربص صيفي وزياره الى جمرات. هي هو ثاني فريق في حياتي كما نقولوا اللاعبين اللي تقابلوا بالوالده الله يرحمها. دونك احنا كنا في المنطقه نتاع جامرت، ماهيش بعيده على السكنه نتاعي، خرجنا نعملوا في فوتينغ وميم طون نخدموا في اللونديرونس نتاعنا، مازلنا في التحضير البريباراسيون جينيرال، وحبه تعدينا الفيلاج هذايا نتاع جامرت، ومن بعد تعدينا للدار نتاعنا، وحبست جميع اللاعبين، هاودت الوالده نتاعي كانت معناها هي مريضه، الناس الكل كانت على بالها، هاودت كما نقولوا فرحت بينا وعملنا صوره تذكاريه معاها، ودعت لنا بالخير وعدينا موسم استثنائي. Lorsque l'Algérien vous ouvre son cœur, vous ouvre sa maison, il ne la referme jamais, il ne le referme jamais son cœur. Et ça c'est vrai.
Quand il a fallu me délivrer le visa, tout a été fait très très rapidement. Quand je suis arrivé à l'aéroport, au contrôle, je n'avais juste à dire que je venais pour le Mouloudia et là c'était le mot magique. Et vraiment surtout, je voulais souligner la sérénité dégagée par le peuple algérien, notamment le lendemain du derby quand on était dans la Casbah. C'était évidemment l'effervescence, mais au-delà de ça, j'ai trouvé vraiment un calme, une sérénité qui se dégageait des habitants qui était génial. On se sentait vraiment bien, apaisé. On était vraiment bien dans la Casbah, on est vraiment bien à Alger. Venir en Algérie, c'est déjà une démarche. Il faut vouloir venir en Algérie ou pour avoir un travail ou autre. Et lorsqu'on rencontre les Algériens, ils vont être moins, au premier abord, ouverts à comme si c'était voilà, un pays touristique. Par contre, dès qu'il ouvre son cœur, et je le répète, il ouvre son cœur et sa maison, c'est à jamais. Et ça m'a marqué dans toutes les villes que j'ai pu faire. Vraiment, c'est une caractéristique de l'Algérie, au-delà de l'immensité de ce pays qui a un potentiel énorme, qui a une diversité énorme, avec les 1700 km de côte, avec le Sahara, avec les montagnes. Enfin, voilà, grâce au football, j'ai pu découvrir les différents endroits de l'Algérie. C'est immense, mais il y a une diversité qui est incroyable. Et surtout, c'est un pays, l'avenir, il va falloir y compter. Moi, je le sens, c'est une grosse puissance. C'était un accueil phénoménal de A à Z, une gentillesse évidemment des habitants d'Alger. C'est vrai on a tendance souvent à qualifier le peuple algérien un peu de nerveux. Et en fait, ça a été tout l'inverse pendant ce séjour. Plus cette ambiance, vraiment, moi j'ai vraiment hâte de retourner en Algérie. C'est un plaisir pour moi de marquer cette but à la dernière minute. J'ai pensé à tout le public qui était derrière nous, qui a nous poussé du début jusqu'à la fin. Oui, je peux dire il y a une bonne relation entre moi et les supporters de l'ASO. Et ils sont vraiment aimables par rapport à mon travail que je les donne à chaque semaine, à chaque minute. Ils sont derrière moi à me pousser à chaque minute. Du coup, je ne peux pas les décevoir. C'est mon devoir ou mon obligation de le rendre heureux en retour. Ouais, des supporters, je peux dire que pour moi, j'ai trouvé vraiment les supporters de Yezma, ils sont des meilleurs supporters. Et vraiment, ils nous encouragent, même sur les réseaux sociaux, l'Instagram. Parce que moi, je n'utilise pas TikTok et Facebook, j'utilise trop Instagram. Après les matchs, je vois beaucoup de messages, des encouragements, Kevin, félicitations, courage, continuez comme ça. On te soutient jusqu'à la fin, on est derrière vous. I love the people of Algeria. I love the people of Algeria. Before I came, I thought it was going to be a bit difficult because I didn't know the people. But once I came here and lived with them, I realized that I could just walk in the mall and no harassment, they just treat me well. I realized that they are just free people, open hearts, and if you have a problem, they are willing to help you. And I was shocked because I didn't really know that other side of the people of Algeria, but I was really impressed. I was really impressed. من الحق الناس ساعات يقولوا ما تتوجش. شنو اللي باش تتوج؟ جوست بارونتيز، معناها التتويج يجي مع الفرق اللي عندها تقاليد بالتتويج، معناها يلزم ان بو دو شانس باش الواحد يكون معاه باش تكثر الحظوظ نتاعو. مي التتويجات الحقيقيه نتاعي هي الاعتراف نتاع الجماهير لانهم يعرفوا اسكو الفريق قاعد يقدم في حاجه مليحه ولا لا فوق الميدان. الحمد لله معناها لي سوبورتير ils m'ont toujours apporté leur soutien ou ils ont souvent apporté معناها des petits
بتي ريغال ولا بتي سوفونير هذاك الكل كوم ريميرسيمون هذاك بالنسبه لي انا سا مسوفي. هذوكم لي بروميي تيتر فهمتني علاش؟ على خاطر اون اساي دو دوني دو فير بليزير او جون. السيدات الساده الحضور كل باسمه وحسب مقامه. اكسلونس مسيو l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Algérie. الزملاء الاعلاميين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحدث الذي يعتبر احتفالا ينظمه الموقع الالكتروني الرياضي ديزاد ماتش لتكريم افضل لاعب في الرابطه المحترفه لعام 2024 بالاضافه الى ابرز الشخصيات الفاعله في كره القدم الوطنيه. meilleur joueur étranger dans le championnat algérien est Mohamed Zoungrana. هنيئا لمحمد زونغرانا لاعب مولودية الجزائر والذي قدم مستويات رائعة خلال الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج المولودية تحت تسبيقاتكم. اللاعب محمد زونغرانا يستاهل هذه الجائزة. كان اندمج سريعا في فريق مولودية الجزائر وكان عنصر فعال وقطعة أساسية في وسط ميدان المدرب السابق باتريس بومان الموسم الماضي. Vraiment, c'est au passage, je profite pour saluer monsieur l'ambassadeur qui s'est déplacé personnellement pour me donner ce trophée-là. C'est vraiment un honneur de recevoir un tel titre de la part d'une personnalité comme monsieur l'ambassadeur. Donc c'était quelque chose d'assez spécial et inoubliable. Voilà. Donc au passage aussi, je vais saluer tous les joueurs étrangers qui ont évolué ici la saison dernière, parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui méritaient aussi ce trophée-là. Que ce soit Godwin, que ce soit Evra, il y avait pas mal de joueurs aussi comme Wamba, voilà, il y a pas mal de joueurs étrangers qui méritaient ce trophée-là, qui ont réalisé une saison excellente. Mais je dis alhamdoulilah que ce soit moi qui soit récompensé pour ce trophée-là. Oh, vraiment, j'ai reçu pas mal de messages, de félicitations et tout. C'est quelque chose qui m'a fait chaud au cœur de recevoir tous ces messages-là. Et en même temps, c'est recevoir un tel titre dans ce championnat, on peut dire c'est l'un des meilleurs ici en Afrique. Et puis, pas n'importe quel club, le Mouloudia Club d'Alger. Donc, c'est vraiment une saison assez inoubliable. Une saison assez spéciale qui était riche en émotions, et qui était couronnée par le titre des champions et la finale de la Coupe d'Algérie, même si nous l'avons perdu malheureusement. Mais je pense que c'est l'ensemble de tout ça qui a été couronné par ce trophée de meilleur joueur étranger. Donc vraiment, je suis très heureux pour ça. يعطيك صحة خويا ماشي يعطيك صحة يعطيك صحة What do you want me to say? Pas le téléphone, les enfants. Pas regarder le téléphone. Je le fais. Ah Asma oui. ماشي مشكل شيء. ماشي مشكل شيء. ماشي مشكل والله قسما بالله. اش نقول لك انا البارح في الليل بني صغير كاع بعث لي هذيك تاع ماشي مشكل. محبوب من اللاعبين، حتى قلت لك لو ميساج ما يوصلش ما بينه وبين اللاعبين بلا هو دار ان ايفور تعلم شويه العربيه راه يهضر مع صحابه. واش نقول لك وهذا هو ربح زملاء تاعو سافدير محبوب من اللاعبين. قلت لك ادوين اكتيلمون دوكا صاي توالف شلف يعرف التقاليد تاع الشلف يقادر الناس فين يقادروه. وكما قلت انت بالك شفت حمراء انتم تخدموا معاه هو كان يهضر معاه كون جا واحد اخر يقول لك واش يهضر كلام دونجور ما سونسيتي الموش كانوا يقولوا مي متفاهمين يقصروا بيناتهم وما كانش مشكل. Yeah, because I can understand Arabic
maybe I cannot speak it a lot. Yes, but when somebody speaks, I can understand. Because there was, for example, there was one time when I was in a shop, so in a restaurant here in Schleff. The name is called Frenchy. So the guy is speaking Arabic. So I tell him, I want this and this and this. I spoke English. Then I gave him the money. Then I told him, keep the change. Don't give me the change. Then he was talking to my friend, the other one who was driving the taxi man. He was saying, bizef dram. I said, hoya, makas dram, hoya. Shia dram, mis bizef. Oui, j'ai appris quelques mots, genre comme Shia, Harwa, Goudem, plein d'autres quand même, mais je reste là pour le moment. Quelques phrases. Parce que j'imagine, après une année et quelques mois, donc vous êtes adapté normalement. Bon, quelques phrases, ça va être compliqué, mais quelques petits mots, ouais, c'est bien possible. J'en connais pas mal, mais quelques phrases. Par exemple Arwa, Anidje, Werak, Le Bess, Raya. Ça va donc? Ouais, ça va tout doucement. نندمجوا وقت اللي نبغيو احنا نحبوا نندمجوا كينا من غير نحط وك البارير عاليه بزاف وكل شيء لازم معناها نفهم الشخصيه نتاع الناس اللي نخدم معهم. Ce sont des jeunes coachs, des jeunes sont toujours comme ça. Ouais, je communique beaucoup avec Lamara, Chetty, Bokachu, je parle déjà. Ali, Ali parle trop anglais. C'est le problème, Glody ne comprend pas anglais. Oui, Sekou, Alilette. Donc je peux dire que c'est facile pour moi de s'adapter. Là où partout que je vais partir, parce que je sais que moi je suis venu travailler. الحمد لله سي سكي كونت وهذاك اللي راهو يعمل فرق في لي زيكيب في لي كلوب ميم بور لي ريزولتا خاطر وقتاش تخلي معناها لو بلوز امبورطون بالنسبه اونترونور هو يخلي الملاعب يعطيه الماكسيموم تاعو في التيران. C'est une conviction avant tout. Avant de parler de ma vie privée, c'était une conviction. Je suis arrivé sur le continent africain en 2008 et j'ai pu avoir la chance de faire quasiment tous les pays en Afrique. Dans mes aventures, les différents matchs, des fois on joue à l'extérieur, à domicile. Donc dans toutes mes aventures africaines, j'ai beaucoup voyagé. Et dans cette aventure, j'ai vécu aussi dans des pays aussi bien catholiques que dans la mixité. En Côte d'Ivoire, vous avez à peu près 60% de gens musulmans et 40% de catholiques. Au Maroc et ainsi de suite, donc dans les pays musulmans. Donc je suis originaire d'une famille très croyante. J'ai fait l'éducation privée à l'école privée en France, donc la croyance en Dieu est quelque chose de fondamental. Ce que j'aime dans l'islam, c'est une religion ouverte. Et c'est un message que j'aimerais faire passer aux gens qui ne connaissent pas cette religion, qui reconnaissent, cette religion reconnaît tous les prophètes. Ce que j'aime en l'islam, c'est que Dieu, la religion, fait partie intégrante au quotidien. Il y a les prières, il y a l'appel à la prière, il y a les mosquées. Dans le monde arabe, la religion, la croyance en Dieu fait partie du quotidien. Or, dans le catholicisme, ce que j'ai pu voir, c'est que malheureusement, sur ces dernières décennies, les lieux de culte se sont un peu vidés. La place de la religion ne fait plus partie intégrante de tout le monde. Et donc je m'y retrouve plus. Et puis dans ma vie privée, après voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie et c'est comme ça qu'on a pu avancer. Donc mon épouse est algérienne avec
tout l'amour que je lui porte et la fierté que j'ai pu avoir de l'épouser. Mais avant cela, c'était une conviction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été découvert comme ça. J'ai eu progressivement la chance de pouvoir ressentir cette envie de conversion. Et vraiment, tout d'abord, on va dire Alhamdoulilah parce que c'est Dieu qui a permis que cela se fasse. Voilà, sans lui, je pense que cela sera quasi impossible. Donc vraiment, sa reconversion, c'est quelque chose, on sait à quel point l'islam est assez important. Elle passe avant toute chose dans notre vie. Voilà, sans la religion, l'être humain n'est absolument rien. Ah, vous le savez, Bien sûr, c'est géant. Donc mon premier chauffeur en 2011, Mustapha, m'a montré un livret de famille qu'il avait de ses parents de l'époque où l'Algérie, c'était l'Algérie française. Et il me montre l'écriture et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit waouh, garde-le, garde-le. Et donc à l'époque, il me dit j'ai un livret de famille français, comment tu m'appelles? Je dis moi je t'appelle François. Et il m'appelait Amir. Et lorsque j'ai rencontré mon épouse, pour moi c'était une évidence de perpétrer ce prénom que je trouve magnifique et qui fait partie de l'histoire que j'ai avec l'Algérie, puisque c'est un Algérien, un ami, un frère qui l'a choisi. Alhamdoulilah, il y a une mosquée pas très loin de la maison, donc ça me permet d'être presque tout le temps là-bas et puis rentrer à la maison après. Vraiment, je profite pour saluer ma famille. Voilà, je suis issu d'une famille modeste, une famille religieuse. J'ai reçu une éducation religieuse. C'est cette éducation qui m'a suivi jusqu'à maintenant. Et c'est cette éducation qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne cesserai jamais de parler de mes parents avec un sentiment de fierté et de reconnaissance parce qu'ils ont beaucoup contribué à mon évolution, à ma progression en tant qu'homme et aussi en tant que footballeur. Tiens, retourne-toi, regarde, juste là. Normalement, tu fais bouger la tête. Tu ne peux pas réussir où tu vas si à un moment donné, les gens, il faut qu'ils te voient au pays. Donc j'aime beaucoup ces endroits. Les gens sont adorables. J'allais boire mon café, j'ai amené mon père avec mon beau-père. On était dans la Casbah et je m'y sens bien. J'aime beaucoup aussi Bouchaoui parce que j'y allais courir et à l'époque, j'ai préparé le marathon de New York en courant dans Bolorine, mais aussi à la forêt de Bouchaoui. Donc ce sont des endroits importants pour moi. J'ai pu connaître la plage, aller courir au bord de la plage aussi. Plein d'endroits, des restaurants, des endroits qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Oui. Je reste trop à la maison. Donc je n'ai pas encore vraiment visité l'Algérie. Je n'ai pas encore visité parce que je peux dire que dans ma tête, j'avais mis que je suis venu ici pour travailler. C'est la première année pour moi. Il faut que je reste concentré pour donner le meilleur aux supporters. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'une journée avec Sougrana, cela va beaucoup vous ennuyer parce que je suis assez casanier. Je passe la plupart du temps à la maison. Je ne sors presque jamais, sauf si peut-être je vais peut-être à la mosquée. Après, c'est la journée, c'est les entraînements, c'est presque la routine, quoi. Les entraînements, après, c'est la maison. Je préfère passer le plus de mon temps à la maison, toute discrétion. Je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés à m'adapter. دخلت علي عايش في تونس ما فماش ديفيرنسا كبيرة معناها في العادات في التقاليد في العيشة. أنا أصلي بيتوتي معناها ما نخرجش برشا دونك
hôtel, entraînement, مسجد hôtel, entraînement, مسجد déplacement. وما شاء الله معناها الجزائر ما شاء الله كبيرة les déplacements ياخذوا برشا وقت donc tout est concentré sur l'USMA sur le football. Il y en a plein. Mais celui que j'aime, c'est celui durant le mois de Ramadan pour le srour, avec les raisins secs. Et le lait, ça fait longtemps, comme on dit. C'est mon préféré. Donc j'aime même le prendre pour le ftour ou même durant l'année, c'est mon préféré. Après, oui, forcément, avec la bonne viande, les légumes et la bonne sauce. Je préfère la sauce rouge. Mais voilà, il y a plein de plats que j'aime. Et c'est beau parce que tous les plats, ça dicte aussi autour d'une table la famille. C'est quelque chose qui est très puissant. Et ça aussi, on a tendance dans le monde occidental de perdre un peu cette notion. Le repas, c'est vite fait, on le prend des fois debout. Or, en Algérie, le repas, on vient avec les parents. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et ça, c'est puissant, oui. شهر رمضان وحد مولاي سي لا فامي كو جي كيما نقولوا لهنا في الجيري. الحمد لله الفتره يظهر لي في 2019 يظهر لي دونك انا عديت شهر رمضان كامل مع عائله حد مولاي وهم مشكورين وتحياتي الخالصه الوالدين نتاعو وجميع العائله نتاعو. حسيت روحي معناها فريمون كيما نقولوا في بلادي. كل يوم يجي خويا حد مولاي يديني باللوطو نشق فطري معاهم وفوالا ما كتب ربي نضحكوا نمسحوا شويه وبعدين نخرجوا. كنت كاين جاني في الطبخ امور اللي شدت انتباه الاستاذ معز؟ والله كعارف في رمضان الواحد عنده يشتهي بزاف صوالح ملي الطاوله كانت معمره من كل شيء. احنا نذوقوا من كل حاجه حويجه فهمتني ناكلوا دابور بالعينين. مي الحمد لله الخيرات الكل كانت موجوده وبالطبع الحريره والبوراك والحاجات هذوما سي كيما نقولوا الباز نتاع رمضان نتاع حلال الفطر. Ouais, j'adore le couscous. J'adore le couscous. J'aime même le vendredi passé, j'ai été invité chez un ami, il m'a fait manger le couscous. C'était trop bon. J'aime bien le couscous. J'aime aussi, pendant le ramadan, j'aime le bourak, j'aime le shorba, c'est très bien aussi. À part, j'ai pas mal de nourriture qui me viennent en tête, mais ce que j'aime le plus, c'est le couscous, c'est sûr. Algerian food. And you know, I would say Africa has the best food in the world. Because most food in Africa is, how can I put it? It's natural. You understand? Unlike when you stay in France, when you stay in England, and also each country has its own different food. Most of the food is the same. That's why it's crazy. Most of the food is the same, like the rice and all these other things. But the cultural food, the traditional food, is very nice. The couscous, khrira, chob Afrique, bourak. I mean, I like bourak. I like couscous. I eat everything. والله انا ناكل كل شيء معناها جو ني با مانيش شوي غورمان نحب الاكل ما نتشردش برشا في الاكل. كل اكله تحطت قدامي جو لا مونج معناها وما عندناش فرق كبير بين الماكله نتاعنا والماكله نتاع الجزائر دونك يا با دو بروبليم. Oui, je mange quelques plats préférés. Et je peux dire je mange du couscous aussi Habituellement, mes plats préférés en Algérie, c'est du spaghetti et du riz. Le plan, bon, je mange trop ici spaghetti bolognaise ou soit de riz. Parce que moi, j'ai la nourriture là-bas, je prépare ça, tu vois. J'achète la nourriture. Des plats traditionnels, je n'ai pas encore goûté ça, mais je cherche à goûter ça. Vous invitez donc. Oh, tu vois. Et c'est de se rendre compte ô combien le football rythme l'Algérie. C'est-à-dire, je vais aller chez le boucher m'acheter un morceau de viande, il est supporter du Mouloudia et il va me parler du football.
Et donc, si j'ai gagné, il va me mettre le plus beau morceau. Et puis, si j'ai pas gagné, voilà, j'ai pas dit qu'il allait pas me mettre un beau morceau, mais c'est rigolo parce qu'en fait, on se rend compte combien on peut apporter de la joie, du bonheur au peuple algérien grâce au football. C'est chaud. Ouais, j'aime la chanson des supporters quand ils chantent le Kalaba, 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 US-moi. C'est ça. Non, ils sont vraiment, je peux dire qu'ils sont des meilleurs supporters. On l'appelle les islamistes. C'est ça. Exactement. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime beaucoup. Et je suis venu en Algérie à un seul objectif, de gagner le championnat, de gagner la confédération et pourquoi pas la Coupe algérienne. Je sais qu'on va gagner ça avec l'objectif qu'on a. Dieu va nous aider. Je suis vraiment heureux parce que j'étais bien accueilli, même jusqu'à aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise comme si j'étais chez moi. Donc vraiment, je peux dire que c'est exceptionnel pour moi. Mes enfants, j'aime beaucoup mes enfants. Avant tout le match, je joue, je rentre sur le terrain, je parle avec mes enfants. Je le dis toujours, moi je pars jouer, je rentre sur le terrain. Je disais quoi, et surtout mon fils Alvin, donc à chaque fois il me disait papa, bonne chance. Il me disait toujours papa, bonne chance. Je demande, on va gagner, oui papa. Okay, c'est un peu ça. Avec mes enfants, il me manque beaucoup. La famille, c'est là où je suis maintenant, que je vis avec et ensemble, la famille Yesma. Déjà, avant de parler de 2023, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne connaissent pas le pays, quand on est entraîneur, on arrive et puis un jour on part. Et mes 2 sorties d'Algérie ont chaque fois été la tête haute et de manière plus que gentleman, j'ai envie de dire. Et on compte sur vous. On a besoin au moins tous ensemble, on va tout faire. Et j'ai envie de dire, la semaine dernière, forcément, ça a été très très difficile, cette séparation à l'amiable. Mais encore une fois, je quitte l'Algérie la tête haute. Mon ami et frère Anis, qui est à côté, qui est là, qui m'accompagne dans mon quotidien. Je crois que c'est aujourd'hui la personne qui me connaît le mieux en Algérie. Il sait comment je fonctionne. Donc, demain, je vais partir, mais je sais que je reviendrai. Donc, je suis triste, mais je sais que j'ai laissé quelque chose ici pour revenir. De toute façon, il y a cette flamme qui ne s'éteindra jamais. Les gens vous sont émus. Oui, parce que 2 ans, mais c'est 2 ans, je pense que quand on entraîne le MCA 2 ans, c'est peut-être 20 ans dans un autre club. Et donc, forcément, ça laissera une trace à jamais là-dedans. Et triste, mais en tout cas, le sentiment d'avoir accompli mon travail et ma mission. Ouais, au passage, je profiterai pour lui dire merci pour la confiance et puis le fait de m'avoir donné cette chance de pouvoir venir dans ce club aussi spécial qu'est le Mouloudia. Donc vraiment, l'adaptation s'est très bien passée et puis c'est ce qui a concrétisé la suite de la saison et qu'on a été champion. Et ben pour finir, justement, j'aimerais vraiment retourner en Algérie. Il y a tellement de villes et de clubs magnifiques à découvrir. Du peu que j'ai pu voir d'Alger, j'ai trouvé ça sensationnel. Déjà pour y faire un reportage et si je peux en plus profiter des merveilles du pays, je ne
كي ركزتوا على الجانب هذا مليح، لانه اللاعبين الاجانب مهمين في البطوله ويعطوا سيرتو في المشاركات القاريه وحنا في افريقيا اعطيتهم اهتمام. نقول باللي مام هما يفرحوا بهذا الشيء كي يشوفوا باللي الناس صح وعلاه وسين كما نقول لك بريمير دوتو انتوما وسي دي جوار اللي راهم يجوا الجزائر باه يروحوا يشوفوا دي كونترا اون اوروب، وهادو يخدموهم جو بونس هذه تخدمهم مليح. وشكرا. Je passe par cette canal pour remercier tout d'abord le président pour cette opportunité qu'il m'a offert à l'ASO. Je lui souhaite une longue vie et je lui souhaite une bonne année. Du coup, pour cette année de 2025, on rapporte beaucoup de trophées à l'ASO Slef. Du coup, je passe par cette canal pour saluer mon papa, ma mère, mes soeurs, mes frères, mon manager, la Tirindai, sans oublier Franck Bonmitan, mes proches qui connaissent Agbagno Yao Marcel. Je vous fais un coucou spécial par cette canal. Merci. My family, I tell them every day that I love them, and I will never forget them. I'll never forget what my parents did for me, what they sacrificed for me. Because they sacrificed a lot for me to end up playing football, which is something that I will not be here if it wasn't for their sacrifice. So I truly love them, I truly appreciate them. They already know if there is anything I would do for my family, I would do it. I would die for them. So that's how much I love them. They should always know that. Yeah. Thank you so much. Ma famille, mes frères et sœurs, toutes les personnes qui m'ont soutenu de près et de loin. Voilà, je vais aussi saluer tout le président du Mouloudia, qui a été aussi un élément important pour ma venue ici dans ce grand club et puis ce pays magnifique qu'est l'Algérie. Saluer aussi mes coéquipiers et tous les membres du staff du Mouloudia, surtout les supporters, le peuple mouloudien, pour leur soutien indéfectible. Ils nous ont toujours apporté leur force. Et puis salut aussi tout le monde. أنا كل ما ندخل الجزائر ما نجمش نقول بلدي الثاني بلدي الأول بلدي يعني معناها عملت مجموعة عائلة ناس نعيش معاهم عندي اون انفلونس حتى في المجتمع لأني عندي أكثر من 10 سنوات ماشي كان في هدرة الرياضة tout simplement je suis معناها je fais partie de Je suis invité par-ci par-là dans beaucoup de sociétés, que ce soit sportives ou autres. نحاول نكون نقولوا جزائري بأحسن صفة ممكن من غير معناها ما الواحد تنجم تكون عنده حتى الجنسية الجزائرية ما يتعامل كجزائري كإنسان يحب البلد نتاعو. أنا هكا نتعامل مع السوسيتي الجزائرية المجتمع الجزائري وراني معناها في بلادي والحمد لله. Merci pour cette interview. À très bientôt, Inch'Allah. Juste dire merci à toute l'Algérie et peut-être que je vais finir avec le mot qui m'a suivi, Manesh Mellah. وثائقي أردنا من خلاله اكتشاف الوجه الآخر لضيوف الجزائر. هم لاعبون مدربون كل واحد منهم لديه قصته الخاصة، لكن الميزة التي تجمعهم أنهم استطاعوا أن يندمجوا في المجتمع الجزائري ما جعلهم يتألقون في الميادين ويكسبون حب الجماهير. وفي الأخير لإعادة مشاهدة هذا العدد وكل أعداد برنامج لا كازا ديال سبور يمكنكم زيارة مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه. سلام.